जय जगन्नाथ। दक्षिण भारत रे गोटे छोट गाँटी थिला। सेठारे गोटे लोक रहुथिला जी स्वभाव रे अत्यंत भोला थिला। तेणु लोक माने ताकू भोला नाम ही डाकुथिले। ताकू जहाँ भी पचरा जाऊ से केवल गोटे उत्तर ही देउथिला कि रघुनाथ जानती, मते किछि जणा नाही। केवल एई दुई पद कथा छाड़ीदेले ता मुखरे आउ कोनोसी कथा न थाए। भोला जाति रे केउट थिला। तार दुईटी पुओ एवं झियटी थिला। जेबे झियो विवाह योग्य होई गला, तार दुई पुओ कहिले, बापा आमे तो गरीब लोक, आम पाखरे एते पैसा कोठु आसीबो? तेणु तमे जमीदारंग ठारू किछि पैसा उधार नै आस। झियर बाहाघर परे आमे दुई भाई दिन राति काम करी सबु पैसा सुझी देबु। भोला एथिरे राजी होई जमीदारंग पाखकू गला एवं कहिला, जमीदार बाबू, झियर बाहाघर पाई किछि टंका दरकार, किछि टंका मते उधार दियंतु। अति शीघ्र दिन राति काम करी आमे आपणकर सबु टंका सुझी देबु। तेणु हिसाब करी जमीदार बाबू भोला को पैसा दे देले। भोला टंका नहीं झियर बाहाघर बहुत धूमधाम रे कला। झियर बाहाघर परे भोलार अधिकांश समय सेही ग्राम रे थिबा रघुनाथ मंदिर रे ही कटुथिला। सेठारे रही मंदिर सफा करे एवं दिन राति भगवान को सेवारे ही लगी रही थाए। जदि केबे केही ताकू पचारे, भोला भाई किपरि अछ? तेबे से सेही गोटिए ही उत्तर दिए कि सबु रघुनाथ जानती, मते किछि जणा नाही। एपरि किछि दिन परे तार पुओ माने भल दुई पैसा रोजगार करी आनी भोला हाथ रे देई कहिले, बापा तमे ही पैसा नहीं जमीदार बाबूंकर सुधमूल सहित सबु पैसा सुझी देई आस। एबे भोला पैसा नहीं जमीदारंग पाखकू गला एवं तांकर सबु पैसा सुधमूल सहित सुझीदेला। तेबे जमीदार गोटे कागज रे लिखिदेले कि भोलार सबु पैसा सुधमूल सहित सुझीगला। एवं से भोला को कहिले, भोला एही कागज रे कौन लिखा है पढ़िलु? भोला कहिला, मते पढ़ा लेखा किछि आसे नाही, सबु रघुनाथ जानती, मते किछि जणा नाही। एबे एहा सुनी जमीदारंग मनरे किछि मंद बुद्धि आसिला एवं से सेही कागजटी को बदलई देई अन्य गोटे कागज ता हाथ रे आनी धराई देले, जेउटी पूरा खाली थिला एवं भोला न जानी परिबा पई बास गार गार होई किछि लेखा होइतिला। एबे भोला सेही कागजटी को नै रघुनाथंग मंदिर रे भगवान का आसन तळे रखिदेला एवं पुओंकू कहिला, मु सबु हिसाब पूर्ण करि देई आसीछि। किछि दिन परे सेही जमीदार भोला उपरे केस कला कि से एपर्यंत तांको पैसा फेरे नाही। तारीख रे भोला अदालत रे पहुँचिला। जमीदार कहिला, जज साहेब एही अटे सेही भोला जे मो पैसा एपर्यंत जाई फेराउ नाही। एहा सुनी जज साहेब कहिले, भोला भाई तम पाखरे ही कथार किछि प्रमाण अछि? भोला कहिला, हाँ साहेब, पैसा फेरेबा बेले जमीदार बाबू देइथिबा सेही कागज खंडिक मो पाखरे अछि। पुणी जज साहेब पचारिले, केउठी अछि सेही कागज? भोला कहिला, मु ताहा रघुनाथंक आसन तळे रखि देइछि। एहा परे भोला दौड़ी दौड़ी गला एवं सेही कागज खंडिक नेई आसिला। जज साहेब ताको देखंदी तो सेथिरे तो किछि लेखा होई नाही, बास गार गार होई किछि बना होईछि। एहा देखि जज साहेब कहिले, एथिरे तो किछि भी लेखा होई नाही भोला। एबे एपरि सुनी भोला कांदिबाकू लागिगला एवं कहिला, साहेब जमीदार बाबू मते एही कागज खंडिक ही देइथिले। ताकू एपरि कांदिबार देखि जज साहेब कहिले, कांदेनी भोला, तू मते बास एतिकी कह, से दिन तू एवं जमीदार व्यतीत आउ किए सेठार उपस्थित थिले? भोला कांदी कांदी कहिला, जज साहेब सेठारे मु, जमीदार बाबू एवं रघुनाथंक व्यतीत आउ केही नथिले। भोला ठारू एतिकी सुनी जज साहेब कहिले, अच्छा हौ तू एबे घर को जा। भोला घर को फेरीगला। जज साहेब भाबिले, बोधे भोलार ग्राम रे रघुनाथ नामक केही जणे व्यक्ति अछंती जे कि से दिन ए दुई जनक मध्यरे मध्यस्थी थिले। एतिकी भाबी से रघुनाथंग नाम रे एक नोटिस जारी कले एवं निजे रघुनाथ नामक व्यक्तिंक पई गोटे चिठी लिखि परिहारी हाथ रे भोलार ग्राम को पठाइले। नोटिस रे लिखा थिला, आसंता तारीख को रघुनाथ अदालत रे हाजिर हुअंतु। परिहारी पूरा गाँ बुली आसिला, किंतु रघुनाथ नामक व्यक्तिंक पता से केउठारे भी हेले पाइला नाही। सेठारे सेही ग्रामर जणे व्यक्ति को पचारे तो से कहिला, भाई
ଏଠାରେ ରଘୁନାଥ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରଘୁନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟିଏ ଅଛି। ତେବେ ପରିହାରୀ ସେହି ନୋଟିସଟିକି ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାରରେ ପୂଜାରୀ ବସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପରିହାରୀ ପଚାରିଲା, ପୂଜାରୀ ମହାଶୟ, ଏହା କ'ଣ ରଘୁନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଟେ? ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବୁଝିଥିଲା ଯେ ଏହା ବୋଧେ ରଘୁନାଥ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବନେଇଥିବା ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ତେଣୁ ଲୋକେ ଏହାକୁ ରଘୁନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପୂଜାରୀ କହିଲେ, ହଁ, ଏହା ରଘୁନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରେ ପରିହାରୀ ସେହି ନୋଟିସଟିକି ପୂଜାରୀଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇ ରଘୁନାଥ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ଏହା ଦେଖି ପୂଜାରୀ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଜଜ୍ ସାହେବ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିଟି ଦେଖି ଏବେ ସେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଅଶ୍ରୁରେ ଭରିଗଲା ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେବେ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମଗାଇ ସାରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା କହି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସେହି ଚିଠିଟିକୁ ନେଇ ରଖିଦେଲେ। ଏବେ ଭୋଳା ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବସି ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦାସର ଲାଜ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ ମୋର କିଏ ଅଛି? ଏତିକି କହି ସେ କଚେରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଗଲା। ଯେବେ ସମୟ ହେଲା ଅଦାଲତରେ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଜଜ୍ ସାହେବ କହିଲେ, ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଡାକ। ପରିହାରୀ ଡାକିଲା, ରଘୁନାଥ ହାଜିର ହୁଅନ୍ତୁ, ରଘୁନାଥ ହାଜିର ହୁଅନ୍ତୁ। ଏତିକିରେ ହାତରେ ବାଡ଼ି, ମଥାରେ ତିଳକ, ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳା ଧାରଣ କରିଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ସେହି ଗୃହ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ରଘୁନାଥ ଅଟେ। ଜଜ୍ ସାହେବ କେବଳ ସେହି ବୃଦ୍ଧର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ହିଁ ଏକଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଆଭା ଅନ୍ୟ କାହା ମୁଖରେ ସେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଜମିଦାର ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ଏ କିଏ? ଜଜ୍ ସାହେବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କ'ଣ ଭୋଳା ଜମିଦାରଙ୍କୁ ପଇସା ଫେରେଇଛି? ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ହଁ ଜଜ୍ ସାହେବ। ପୁଣି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତୁମ ପାଖେ ଏହାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ଏବେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏହି ଜମିଦାରର ଘରେ ଥିବା ଏକ ନାଲି ଆଲମାରିର ତୃତୀୟ ଥାକରେ 32 ନମ୍ବର ବହିର ଏତିକି ପୃଷ୍ଠାରେ ଏବେ ବି ସେହି କାଗଜ ରଖାହୋଇଛି। ଆପଣ ସୈନିକ ପଠାଇ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଏହା ଶୁଣି ଜଜ୍ ସାହେବ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସୈନିକ ପଠାଇଲେ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ବୃଦ୍ଧଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ହିଁ ସେହି କାଗଜଟି ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ଭୋଳାକୁ ଇଜ୍ଜତର ସହ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା ଏବଂ ଜମିଦାରକୁ ତାର ଏହି ଘୃଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା। ଏତିକି ଭିତରେ ଜଜ୍ ସାହେବ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ସେଠାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସେହି ଚୌକିରେ ବସି ବସି ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ ସାକ୍ଷୀ ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗରୁ କେବେ ବି ହେଲେ ଦେଖିନାହିଁ। ସେ ଭୋଳାକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ଭୋଳା ଭାଇ, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏହି ତୁମର ରଘୁନାଥ କେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତି? ଭୋଳା କହିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ରହେ। ପୁଣି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ରୁହ? ଭୋଳା କହିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ରଘୁନାଥ ରୁହନ୍ତି। ପୁଣି ଜଜ୍ ସାହେବ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଇଏ କ'ଣ ସେହି ରଘୁନାଥ ଯିଏ ତୁମ ଗ୍ରାମର ସେହି ମନ୍ଦିର ବନେଇଛନ୍ତି? ଭୋଳା କହିଲା, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସେହି ରଘୁନାଥ ଯିଏ ସେହି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଜଜ୍ ସାହେବ କହିଲେ, ଥଟ୍ଟା କରନି ଭୋଳା। ଭୋଳା କହିଲା, ରଘୁନାଥ ଜାଣନ୍ତି ସାହେବ, ରଘୁନାଥ ଜାଣନ୍ତି। ଏତିକି କହି ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜଜ୍ ସାହେବଙ୍କ ମନ ତ ସେଇଠି ଅଟକିଥାଏ। ସେ ଭୋଳାର ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ରଘୁନାଥ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ, ସାହେବ, ଏଠି ରଘୁନାଥ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରଘୁନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅବଶ୍ୟ ଅଛି। ଏବେ ଏହା ଶୁଣି ଜଜ୍ ସାହେବଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଡରି ଡରି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହର ଆଉ ଦର୍ଶନ ହେଲା ନାହିଁ। ବରଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଜାଗାରେ କଚେରୀକୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସେହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭରି ରହିଥିବା ସବୁ ସନ୍ଦେହ ସତ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଥିଲେ, ଯିଏକି ବୃଦ୍ଧ ବେଶରେ ନିଜ ଭକ୍ତର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କଚେରୀକୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଏସବୁ ଜାଣିସାରିବା ପରେ ଜଜ୍ ସାହେବଙ୍କୁ ଯେପରି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଏହା ଭାବି ବାରମ୍ବାର ଦୁଃଖିତ ହେଉଥିଲେ
ଏବଂ ବହୁତ ଜୋର ଜୋରରେ ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ କି ଯେବେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ୱାମୀ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କଚେରୀକୁ ଆସି ଠିଆ ହୋଇ ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଥିଲେ, ସେବେ ମୁଁ ତୁଚ୍ଛ ଦାସ ହୋଇ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଥିଲି। ଧିକ୍କାର ମୋତେ, ଧିକ୍କାର ମୋ ଜୀବନ। ଏହା କହି ସେ ବିକଳ ହୋଇ ସେଠାରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଖାଲି ଗଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଏ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି, ପିଲା ପରିବାର ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆସି ବସବାସ କଲେ। ସେ ସେହିଦିନଠାରୁ ବସିବା ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଚେୟାର ତ ଦୂରର କଥା, ଜମି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବସିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କଲେ। ଏହା ଭାବି ଭାବି ତାଙ୍କ ଆଖି କେବଳ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଥାଏ ଯେ ଯେବେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ସେବେ ମୁଁ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଥିଲି। ଦେଖିଲେ ତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ସେ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ।